ଯେ କୌଣସି କର୍ମ ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଏ। ତାର ହେତୁ ହେଲା ପ୍ରକୃତି। ଆଉ ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋଗ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ପୁରୁଷର ଉଁ, ହେତୁ ଉଚ୍ୟତେ। ପୁରୁଷ ତାର ହେତୁ। ପୁରୁଷ ମାନେ ଜୀବ, ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପ୍ରକୃତି। ଯେକୌଣସି ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ এটা ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଜୀବ। ତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୀବ ପାଉଛି କାହିଁକି? ନା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ମାୟା ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନି। ହୁଁ। ତ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଯେହେତୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ହୁଁ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କିନା ଆମେ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଛେ। ଏଟା ହଉଛି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଦିଆ। ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଜୀବଜନି ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି। ଜୀବଗଣ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେହିପରି ଶରୀର ଉଁ, ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବଗଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି ଜୀବ। କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଯେଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯେମିତିଆ ଶରୀର ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତ ଜୀବଗଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଶରୀର ପାଇବ। କୋଉ ଜୀବର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ବେଶୀ କରି ମାଂସ ଖାଇବି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି ପ୍ରକୃତି ରେଡି କରି ରଖିଛି। ତମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେ ଶରୀର ଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ପଶୁ ହବ ନା ପକ୍ଷୀ ହବା ନା ମଣିଷ ହବ, କଣ ହବ ନା ଘୁଷୁରୀ ହବ, ସେଟା ମୁଁ ଖାଲି ଦିନରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦବ। ଘୁଷୁରୀ ହେଇକି ଶୋଇବ ବସିକି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେହି ତ ଉଠେଇବେନି। ହଁ, କେହି କିଛି କହିବେନି। ତ ଜୀବଗଣର ଇଚ୍ଛା ଯେପରି କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଶରୀର ପାଖକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବଗଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଏ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ହୁଁ। ସେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ, ତାହା ତାର ଶରୀର ଯୋଗୁ ହୁଏ, ତାହା ନିଜ ଯୋଗୁ ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ, ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଟା କଣ ନା, ହଁ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି। ତା ଶରୀର ଯୋଗୁ ହଉଛି, ଆତ୍ମାର ସୁଖ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ବୋଲି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ବୋଲି, ସେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖଟା ତାର ଅନୁଭବ ହଉଛି। ସେଠି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଗଲା ଯେ ଜୀବର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ତାର ବାସନା ଅଛି। ହୁଁ, ସେ ଶରୀର ପାଉଛି, ଶରୀର ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ହୁଁ। ଏ ସୁଖ ଦୁଃଖଟା ଶରୀର ପାଇଁ ହଉଛି, ତା ନିଜ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା। ହଉଛି ଆମେ ଶରୀରରେ ରହିଛେ, ଶରୀର ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଶରୀର ନଥିଲେ କି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନା, ଶରୀର ନାହିଁ ବୋଲି ଏମିତିକା ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଶରୀର ଅଛି, ଚିନ୍ମୟ ରହିବ। ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରେ ରହିବାଟା ହଉଛି ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା। ହୁଁ।
ଆଉ ନିଃସନ୍ଦେହ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗ ଅଛି। ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯେ ଭୋଗ ନାହିଁ ତା ନୁହଁ, ଏଠି ଭୋଗ ଅଛି। ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ହୁଁ। ଚିତ୍ ଜଗତରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଚିତ୍ ଜଗତ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଚିତ୍ ଜଗତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସୁଖ ପାଇବନି, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେନି। କାହିଁକି ପଡେନି? ନା, ଚିତ୍ ଜଗତ ତ ସେ ତାର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଛି। ତା ସ୍ୱରୂପଟା ତ ଆନନ୍ଦମୟ, ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତା ସ୍ୱରୂପ ତ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଠି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡେନି। ନା, ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱରୂପ ତ ଆନନ୍ଦମୟ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଜଗତରେ ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ, ତା ବିରୂପ ନା। ସ୍ୱରୂପ ତ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆମେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଭଲ ଭାବରେ। କେମିତି ବୁଝିପାରୁଛେ ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ? ନା, ମାନେ এই যে ସତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ନାହିଁ, ସତ୍ ମାନେ ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱରୂପରେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେ ଆମକୁ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରଟା ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛେ, ମୁଁ ମରିଯିବି। ହଁ, ତା ମାନେ କଣ ହଉଛି? ଅନିତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେମିତିକା ଜ୍ଞାନମୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିଛେ। ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛେ ବୋଲି ତ ଆଉ ଜାଣିବା, ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଜ୍ଞାନରେ ତାହେଲେ ଜାଣିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ସେଇଟା ସୁଖଟା ପାଉଛେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଉଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଜଗତରେ ସୁଖ ଏମିତି କେହି ପାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଲେ ତମେ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବ। ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ ସୁଖଟା ଭଳିଆ ନୁହଁ। ହୁଁ। ଆଉ ଏଠି ସୁଖଟା ହଉଛି ଯେଇ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯା ଭୋଗା, ବିଷୟ ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ଭୋଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ବିଷୟ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଜଡ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ତମେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ ନା। ହଁ, ଜିହ୍ବା ରସଗୋଲାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ବା କିଛି ଦେଖୁଛେ, କିଛି ଶୁଣୁଛେ, ବିଷୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲା ସୁଖ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ଉପରେ ଆନନ୍ଦ। କିଛିଟା ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି? ଏଠି ବିଷୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିକି ଆମର ଭୋଗ ହଉନି, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିକି ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକି। ସେଠି ବିଶ୍ୱର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଏ ଦୁଃଖ ଜନ ଏବତେ, ଦୁଃଖର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଭୋଗ, ସେଟା ସୁଖ ନାହିଁ ଆଉ ପରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକି? ନା ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା ସେଇଟାই। ହୁଁ। ଯଦି ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନାହିଁ, ବିରୂପରେ ରହିଛେ, ତ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିକି, କଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ସୁଖ ପାଉଛେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏଟା। ଅତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଫଳ ଅଟେ। ହୁଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ହୁଁ। କାମନା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ହୁଁ। ତ ଏ କାମନା ଆଉ ମନ ଦେଇକି ଆମେ କାମନା ବାସନା କରୁଛେ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକି ସେଟା ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଅର୍ଥ ଶରୀର ଓ ତାର କାରଣ
ଯନ୍ତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ। ହୁଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀରଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଫଳ ଅଟେ। ଏ ଶରୀରଟା ପାଇছে, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି କାରଣ ଆଶ୍ରୟ, ଅର୍ଥାৎ ଶରୀର ଏବଂ କାରଣ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। এই ଦୁଇଟା ହଉଛି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ଉଚ୍ଚତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଜୀବ ତାର ଗତ ଜନ୍ମର କାମନା ଓ କର୍ମଫଳ ସୁଖୀ ହୁଏ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କି କର୍ମ କରିଛି, ତା ଭିତରେ କୋଉ ବାସନା ଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ପାଇବ, ଆଉ ସେଇ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଜୀବର କାମନା ଓ କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ଭାବಂ ତ୍ୟଜନ୍ତେ କଲେବରମ୍ ତଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ବିତ୍ତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପାଇବାର ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଜୀବ ନିଜେ। କାହିଁକି ତାର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ କି ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ପାଇବାର, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାରଣ ହଉଛି ଶରୀର, ନାଇଁ ଶରୀରଟା କାରଣ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ଦେ ଜୀବ ତାର ପୂର୍ବର କାମନା କର୍ମ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ଆଉ ଶରୀର ତାର କାରଣ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଶରୀର କାରଣ, ଆଉ ଶରୀରଟା ପାଇଲା ତା ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଆଉ ବାସନା ଅନୁସାରେ। ତ ଜୀବର କାମନା ଓ କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶରୀର ପାଇବାର ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗର କାରଣ ହେଲା ଜୀବ। ଜୀବର ସେ ବାସନା ହେଇଛି। ଜୀବ ଏକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା କଣି ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏ ଶରୀର ଜଡ଼ ଶରୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀର ଜଡ଼ ଶରୀର, ତାର ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈ, ସେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସେ ଘାସ ଖାଇବ, ସେ ମାଂସ ଖାଇବନି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛି। ବାଘ, ବାଘ କେବେ ଘାସ ଖାଇବନି, ସେ ମାଂସ ଖାଇବ। ହୁଁ। ପ୍ରକୃତିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଜୀବର ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ତାହେଲେ ତখন ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଚଲେଇବ ଚାଲିବାକୁ ବି ପଡିବ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତମର। ଯଦି ଘୁଷୁରୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କହିବ ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି, କଦଳୀ, ସେ କଦଳୀ ହବନି ତାର, ସେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ହଁ। ଧର କୌଣସି ଜୀବ ଏକ କୁକୁର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସେ କୁକୁର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା କଣ ନିଶ୍ଚୟ କୁକୁର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା? ସେ ଜୀବ ସେଇଟା କୁକୁର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କୁକୁର ଭଳି ଯେ କରୁଛି, ସେ କାହାର ଅନୁପ୍ରେରଣା କରୁଛି, କାହାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ କରୁଛି ନା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ କରୁଛି। ସେଠି ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଚଳିବ ସେମିତି ଚାଲିବ। ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ହୁଁ। ଯଦି ଜୀବ ଏକ ଶୂକର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଶୂକର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ତାକୁ ତମେ ଏସି ଘରେ ରଖିବ, ସେ ରହିବ? ସେ କାଦୁଅରେ ଶୋଇବ ନା ଯାଇକି, ବିଷ୍ଠା ଖାଇବ କାଦୁଅ ସବୁ ଏସି ଘରେ ରଖିକି, ଭଲ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଦବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସେଇକି, ଖାଇବନି ସେ? ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଜୀବ ଏକ ଦେବତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ,
ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କାହା ଅନୁସାରେ କରୁଛି? ଶରୀର ପାଉଛି ତା ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ହୁଁ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଶରୀର, ଆଉ ଶରୀରର କାରଣ ହଉଛି ଏ ଜୀବ ନିଜେ, ତା ଇଚ୍ଛା। ଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମା ଜୀବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ। ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱା ସୁପର୍ଣ୍ଣା ସଯୁଜା ସଖାୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବ ପ୍ରତି ଏତେ ସଦୟ ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଜୀବ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ପ୍ରତି ଜୀବର ସୁହୃଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱେ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଉଚ୍ୟତେ। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱେ ଏଟା ଭୋକ୍ତୃ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର କାରଣ ହେଲା ଶରୀର। ହଁ। ଏଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ହଁ, ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆଉ ପୁରୁଷ ଯେ ଜୀବ, ଏ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ବାସନା, ତା ବାସନା ଆଉ କର୍ମ ଫଳ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଶରୀର ପାଇବ, ଶରୀର ଅନୁସାରେ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଦୁଃଖଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଲେ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଜାନ କାରଣ ଗୁଣ ସଂସ୍ଥ ଅସତ୍ ଯୋନି ଜନ୍ମସୁ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଗବାନ ଏଠି ଦଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ମାନେ ଜୀବ, ଠିକ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ପୁରୁଷ ମାନେ ଜୀବ। ଜୀବ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଜାନ ଗୁଣା। ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ମାନେ ଭୋଗ କରୁଛି। କଣ ଭୋଗ କରୁଛି? ନା ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଜାନ, ଭୂତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ। କାରଣ କାରଣ ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ଅସ୍ୟ ସତ୍ ଅସତ୍। ସତ୍ ଅସତ୍, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋନି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ। ଏଠି ସତ୍ ଅସତ୍ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କୁହା। ଜୀବର ସତ୍ ଅସତ୍ ପାଉଛି। ତ ଜୀବଗଣ କିପରି ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହା ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରି ଜୀବ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ବାଂଶାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ତଥା ବିହାୟ, କି ନରପରାଣୀ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ନା, ବାଂଶାସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ। ଏଇଟା ଶ୍ଲୋକ ଭୁଲିଗଲି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ହଁ, କପଡ଼ା ପୁରୁଣା ହେଲେ ଏମିତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ କପଡ଼ା ଧାରଣ କରେ, ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ନାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ସେଇଭଳିଆ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ସେ ନୂଆ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ତ ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଦେହିନସ୍ମିନ୍ ତଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀର ସତ୍ୟ ନ ମୁଚତି।
ତାର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହେଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକାଶରେ ମୋହିତ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବ, ତାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀରରେ ରହିକି ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇ ପଡିବ। ଏଇ ଶରୀରରେ କି ତାର ଯାହା ବାସନା ଅଛି, ସେ ବାସନାଟାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ କଣ ଶେଷ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହୁଛି ଅନାଦି କର୍ମ ଫଲେ ପଡି ଭଗବାନ ନବ ଜଲେ, ତରିବାରେ ନ ଦେଖି ପାଏ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଭବ ସାଗରରେ ପଡିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଆମର, ହଁ? କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କି ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସହଜ ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଦେବ ବିଦେଶ ମିହା ଜନନାନୁରାଗ। ଆମର ଏତେ ଦୁର୍ଦୈବ ମନଟା, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଆସୁନି, ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, କାମନା ପୋଷଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ପଡୁଛି। ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବାଞ୍ଛିତ ନୁହଁ ମାନେ କଣ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ସିଏ ତ ବାଞ୍ଛା ବା ଆଶା କରିଛି ବୋଲି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅବାଞ୍ଛିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଅବାଞ୍ଛିତ। ଯେ ଭୌତିକ କାମନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେବତା ରୂପରେ, ମଣିଷ ରୂପରେ, ପଶୁ ରୂପରେ, ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ, କୀଟ ରୂପରେ, ଜଳଚର ରୂପରେ, କିମ୍ବା ଏକ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ, କିମ୍ବା ଏକ ଛାର୍ପକ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ବରାବର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭୁ। ସେ ହଉଛି ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ସେଟା ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ସିଏ ହଉଛି ମୁଁ ଭୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦାସ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମସ୍ୟା। କିପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଗଲା। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ ଜୀବକୁ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଦିବ୍ୟସ୍ତର ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବାରମ୍ବାର ଶରୀରଟା ଆମେ ପାଉଛି କାହିଁକି? ତା କାରଣଟା ନ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ ଶରୀର ପାଇବାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ତ୍ରିଗୁଣ ଉପରକୁ ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ନିଷ୍ଟ୍ରଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ଚିନ୍ମୟ ସ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଦର୍ଶନାତ୍ମନ ସଚିନ କାଂକ୍ଷତେ। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ତର ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ତର, ଦିବ୍ୟ ସ୍ତର। ଏହାକୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କୁହାଯାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭୌତିକ ଚେତନା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। କାରଣ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କାଳ ତାର ଭୌତିକ କାମନା ରହି ଆସିଛି। ଅନାଦି କର୍ମ ଫଳେ କୁହାଯାଉଛି, ପଡି ଭବାନ ନବ ଜଳେ। ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ନହେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନହେଲେ, ସେ ଭୌତିକ ଚେତନା ତାକୁ କଣ କରିବ ନା, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର, ତାପରେ ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ। କର୍ମ ଅନାଦି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଯଦି ଜୀବ ନିତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଅନାଦି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ନୁହଁ। କର୍ମ ଶେଷ କରାଯିବ। এটা କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହବ? ନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ହେବା। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କାଳରୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ କାମନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉପଯୁକ୍ତ
ଅଧିକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ଏଇ ଧାରଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ନହେଲେ ହବନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଭକ୍ତମୂଳକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। କି ଭାବରେ? ଚାରିଟା କଥା ପ୍ରଭୁପାତ କହିଲେ। ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ। ଏଇ ଚାରିଟା କାମ କରିବ। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଠାରେ ହିଁ ଅଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ, ଏଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭାଗବତ ବିଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ କରେ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ କାମନା ରହିଛି, ତାହା କ୍ରମେ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ହ୍ରାସ হবে। ଯଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାହେଲେ ହ୍ରାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା କମିଯିବ ଆଉ ଭକ୍ତି ବଢିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରତିର୍ ଭକ୍ତିର୍ ଅନୁକ୍ରମିଷ୍ୟତି, କ୍ରମେ କ୍ରମେ। ତାର ଏଇ ଭୌତିକ କାମନା ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏକ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭରେ ଯେତେ ତତ୍ଵଜ୍ଞ ହେବ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ତା ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ତା ମାନେ କଣ? ଏଠି ଏଠି ଜୀବନ ଭୋଗ ଅଛି। ଜୀବ ଯୋଉ ଉପଭୋଗ ନାହିଁ ତା ନୁହଁ, ସେ ଭୋଗ କରିବ। ଜୀବର ଭୋଗ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଥାର୍ଥ ଭୋଗ। ସେଟା ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ରହିକି ଯଦି ଭୋଗ କରିବ, ଯଥାର୍ଥ ହଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଏଠି ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପାଇବ। କି କି ସମ୍ଭବ ହବ? ଯେତେଟା ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ। ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ନା ଲାଭ ନ କଲେ ହବନି। ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ କେମିତି ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଲାଭ? ଯେତେଟା ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହବ, ସେତେଟା ବେଶୀ ସେ ତତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହିଁ ଭୁକ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଜାନ ଗୁଣାନ କାରଣ ଗୁଣ ସଂଘର୍ଷ ଅଦର୍ଶତ ଯୋନି ଜନ୍ମ। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে ହରେ। କୁହନ୍ତୁ ନନ୍ଦସୁତ ପ୍ରଭୁ, କଣ କହିବେ? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମହାରାଜ, ଏଠି ଯୋଉ କୁହାହେଲା କି ଆମର ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣରୁ ଉର୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ତ ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି ଆମକୁ। ଯେମିତି କି ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ତମ ଗୁଣ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଉଛୁ, ତ ଶୟନ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ସେଟା ଅନୁଭବ ହବ କି ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲୁଣି କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ଟା ମିଳିବ, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଦୃଢ ହବ ଆମର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ, ଦଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜଡ ଜଗତରେ ରହିକି ଜଡ କର୍ମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଆସ୍ତେ 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 ମୁକ୍ତ ପାଇବା। ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବନି। ଆଜି ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି ତା ନୁହଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ହଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିଲେ କେମିତିକା ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ସେଟା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ସେବା କରୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଲାଇନରେ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଆମର ମନୋଭାବ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ
ଭକ୍ତି ଲାଇନରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଯେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଲାଇନ ଆସିବା ପରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ବୁଝା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ହଁ, ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିପାରିବା। ବାହାର ଜୀବନ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଆମେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତା ଭିତରେ ହିଁ ବିରାଟ ଅନୁଭବ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, এখন ଧନ୍ୟବାଦ। আমরা চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করব। তো চৈতন্য চরিতামৃতে বলা আছে রায় রামানন্দ সংবাদ, কৃষ্ণ কথা বলবে। রায় রামানন্দ যে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাকে কৃষ্ণ তত্ত্ব বলো, রাধা তত্ত্ব বলো, আরেকটা দুটো কি বলেছেন, আগে কৃষ্ণ তত্ত্বটা আমরা শুনি। তিনি তো বলেছেন যে তুমি যা বলবে সেটাই আমি বলবো, আমাকে বলাবে যেটা সেটাই আমি বলবো। হুম। আর কি বলছেন? পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান। এটা ভালো করে বুঝো, এই দুইটা শব্দ ব্যবহার করা হলো। ভগবান কৃষ্ণ সে হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, সে হচ্ছে পরম ঈশ্বর। এই কথা ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଆପଣ ତ କେବେ ତ ଶୁଣିଥିବେ। এই দুইଟା ଶବ୍ଦର ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ। ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ ସମଗ୍ରସ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶସ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଶୈବ ସନାଂ ଭଗ ଇତି ଅଙ୍ଗନା। ଭଗବାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭଗ, ଯାହା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତ ଏଗୁଡିକ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ବାମନ, ନରସିଂହ, ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ ହେଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ସେ ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କେବଳ ଭଗବାନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ এই স্বয়ং ভগবান কথাটা, ও আমি বাংলায় বললে, ওড়িয়াতে বলে বলছি। আমি এতক্ষণ বলছিলাম যে আমি কিভাবে বলেছি এই কৃষ্ণ ঈশ্বর আর কৃষ্ণ ভগবান সম্পর্কে। তো ভগবান সম্পর্কে শুধু ভগবান বললে যথেষ্ট নয়, তিনি যে স্বয়ং ভগবান। ভাগবতী বলা আছে এতে চাংস কলাপুঞ্জ কৃষ্ণস্থু ভগবান স্বয়ং। আর যত ভগবানের ভগবত স্বরূপ রয়েছেন সেগুলো হচ্ছে ভগবান, কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। আর যত ভগবান হচ্ছেন তা হচ্ছে ঈশ্বর, যে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। আর যদিও আমরা অন্য ভগবানকে পরমেশ্বর বলে গ্রহণ করি, তো কৃষ্ণের জন্য আর একটা স্পেশাল ডেজিগনেশন রয়েছে, পরাৎপর পরমেশ্বর। পরাৎপর পরমেশ্বর, তাহলে কৃষ্ণ সব থেকে উপরে। একটা হলো পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, দ্বিতীয় হচ্ছে স্বয়ং ভগবান, তৃতীয় হচ্ছে সর্ব অবতারী। ভগবানের যত অবতার এসেছেন, রামাদি মূর্তি শুকলা নিয়মেন তিষ্ঠা, নানা অবতার, নানা, রাম আদি, রাম বামন নরসিংহ আদি, হ্যাঁ, আমাদের মূর্তি কলা, কলা মানে তো ভগবান অনুসার কলা নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, তো কৃষ্ণ হচ্ছেন অবতারী, সেজন্য কোথায় 10 অবতারে কৃষ্ণের নাম নেই, কারণ তিনি অবতার নন, তিনি অবতারী, সর্ব অবতারী। আর কি? সর্ব কারণ প্রধান ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি রাদি গোবিন্দ, সর্ব কারণের পরম কারণ। অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার। তো কৃষ্ণ হচ্ছেন অনন্ত বৈকুণ্ঠ রয়েছে, তার অনন্ত অবতার রয়েছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, এই সব কিছুর আধার হচ্ছেন কৃষ্ণ।
ব্রহ্মণই প্রতিষ্ঠা, যে ব্রহ্ম জ্যোতি সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে, সে ভগবানের আশ্রয় রয়েছে। তাহলে আর কি? তো এখান থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত অবতার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় হচ্ছেন কৃষ্ণ। হুম। আরো বলা আছে, সে কে? না, সে হচ্ছে সচ্চিদানন্দ তনু, ব্রজেন্দ্র নন্দন, সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি, সর্বরসপূর্ণ। এটাকে বলা হলো যে তিনি নন্দ মহারাজের পুত্র। তো আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভিতরে কৃষ্ণ সম্পর্কের ধারণাটা সাধারণ জগতের মানুষদের থেকে একটু ভিন্ন। কি ভিন্ন? আর সাধারণ জগতের মানুষেরা সবাই কৃষ্ণকে বসুদেব পুত্র রূপে মেনে থাকে, বাসুদেব ও কৃষ্ণ। কিন্তু আমরা কৃষ্ণকে নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে গ্রহণ করি। বাসুদেব কৃষ্ণ এসে নন্দ মহারাজের পুত্র কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন বৃন্দাবনে অসুর বধ করবার জন্য, কিন্তু আসল হচ্ছেন নন্দ মহারাজের কৃষ্ণ। হ্যাঁ, সেজন্য আমরা বলি আরাধ্য ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন আছে কৃষ্ণ, বসুদেব নন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ নয়। বাসুদেব কৃষ্ণ তার প্রকাশ, সবই ভগবান, সবই পূর্ণ ব্রহ্ম, কিন্তু রস আলাদা, ভাব আলাদা। বৃন্দাবনের ভাব আলাদা, মথুরার ভাব আলাদা, দ্বারকার ভাব আলাদা। যেখানে মহাপ্রভু শুনতে চাইছেন রায় রামানন্দের কাছ থেকে কৃষ্ণের তত্ত্ব, কৃষ্ণের তত্ত্বের ভিতরে বলা হলো যে নন্দের পুত্র, ব্রজেন্দ্র নন্দন, হুম, সর্ব ঐশ্বর্য, সর্বশক্তি, সর্বরসপূর্ণ। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত শক্তি, সমস্ত রসে পূর্ণ। তাই কৃষ্ণকে বলা আছে সর্বরস নিলয়ক, সমস্ত রসের আকর হচ্ছেন তিনি। বলা যে রস বহি সহ, তিনি হচ্ছেন রস। আর জীব যখন প্রাপ্ত হবে তখন সে আনন্দ পাবে। রসম হি এবা অয়ম লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। রসম হি এবং অয়ম মানে এই জীব যখন সে রসময় পুরুষকে পাবে, তার মধ্যে সমস্ত মাধুরিমা রয়েছে, সেই মাধুরিমাকে আস্বাদন করবে, তখনই তার পূর্ণতা লাভ হবে। সেইটা কৃষ্ণতে পাবে। যে পাঁচটা রস আছে, শান্ত দস্য সাক্ষ্য বাৎসল্য মধুর, এই শান্ত দস্য সাক্ষার হাব, এটা বৈকুণ্ঠে আছে আড়াইটা রস। কিন্তু গোলক বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সঙ্গে জীব পাঁচটা রসে সম্পর্কিত হতে পারে, সেজন্য বলা হলো সর্বরস পূর্ণ। সেখানে পূর্ণতা হলো এটা, ঠিক আছে। ব্রহ্মসংগীতার শ্লোক উদ্ধৃত করছেন যে হরিবল একটু আস্তে করো না। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদিরাদি গোবিন্দ, সর্বকারণ কারণ। ব্রহ্মসংহিতায় এটা বলা হয়েছে, হুম, পঞ্চম অধ্যায় 1 নম্বর শ্লোকে। তো আদি লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 107 শ্লোক এর উল্লেখ আছে যে কৃষ্ণ গোবিন্দ নামেও পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তার রূপ সচ্চিদানন্দ, নিত্য, চেতন ও জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। তিনি হচ্ছেন সবকিছু উৎস, তার কোনো উৎস নাই। হ্যাঁ, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ, ঠিক আছে। বৃন্দাবন কৃত নবীন মদন, কাম গায়ত্রী কাম বিজয় যার উপাসন। তো চিন্ময় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন। তো আমরা শুনলাম কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তো তার ভিতরে কৃষ্ণ আবার আলাদা আলাদা কৃষ্ণ আছেন, 3 প্রকারের কৃষ্ণ আছেন চিৎ জগতে।
এখানে যখন আমরা জড় জগতে দেখি ভৌম লীলাতে কৃষ্ণ, এক কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে যখন অক্রুর নিয়ে গেল মথুরায়, বৃন্দাবন লোকরা দেখতে পারেন না, যদিও তিনি বৃন্দাবনে সবসময় লীলা বিলাস করছেন। বৃন্দাবন পরিত্যজ্য পদমেকম ন গচ্ছতি, কিন্তু সেখানে প্রকট অবস্থায় দেখতে পারেন, মথুরা লোকরা দেখতে পারে। সেখানে 13 বছর থাকার পরে চলে গেছেন, তো মথুরা লোক দেখতে পারে না, তখন দ্বারকার লোকরা দেখতে পাচ্ছে। তো তিনটে কৃষ্ণ। তো এই কৃষ্ণের মধ্যে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। বলা আছে দ্বারকার কৃষ্ণ পূর্ণ, মথুরা কৃষ্ণ পূর্ণতর, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ পূর্ণতম। দ্বারকার কৃষ্ণ ঐশ্বর্য ভাব, মথুরার কৃষ্ণ ঐশ্বর্য মাধুর্য ভাব, বৃন্দাবন কৃষ্ণ শুদ্ধ মাধুর্য ভাব। এখানের ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা নেই। তো চিন্ময় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন, আহ, তিনি নিত্য নতুন জীবন শরীর ধারণ করেছেন। মদন, উম, মদন মোহন, নবীন মদন বলা আছে। তো কাম গায়ত্রী কাম বীজ দ্বারা তার উপাসনা হয়। তো তাৎপর্যটা আবার পড়ি কি প্রভুপাদ বলছেন, তো অনেক লম্বা ঠিক আছে, যতটুকু আমরা পড়তে পারবো। ব্রহ্মসংহিতায় বৃন্দাবন বর্ণনা করে বলা হয়েছে, শ্রিয় কান্ত কান্ত পরম পুরুষ ধ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী ত্বয়ম অমৃতম কথা গানम नाट्यम गगनम अपि बंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमम अपि तद आस्वादम अपि च सजत्र खिलाब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमिषार्धक्षो वा व्रजति न हि जत्रापि समयः भजे श्वेतदीपं तम अहम इह गोलोकमिति विदन्तस्ते सन्तः ক্ষিতি বিরল চারা কতিপয়ে। এটা ব্রহ্মসংহিতার আমরা যে পাঠ করি তার শেষ শ্লোক এটা। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে সবকিছু চিন্ময়, সেখানে সেখানে সবকিছু দিব্য চিন্ময়, সবকিছু ত্রিগুণাতীত। সেখানে জড় মায়া শক্তির কোনো প্রভাব নাই, ছিটে ফুটেও নাই, সম্পূর্ণ আলাদা একটা অপ্রাকৃত জগৎ। বুঝতে পারছো? আর অপ্রাকৃত লক্ষ্মী বা গোপী সমূহ, হ্যাঁ, কান্তা পরম পুরুষ শ্রীকলের কান্তা, হ্যাঁ। এখানে শ্রী বলা হলো, শ্রী, শ্রী মানে লক্ষ্মী দেবী। আর গোপীরাও লক্ষ্মী দেবীর হচ্ছেন রাধারানীর প্রকাশ বৈকুণ্ঠে, হুম। আর অপ্রাকৃত লক্ষ্মী বলা হয়েছে, এই জড় জগতেও লক্ষ্মী আছে। আমাদের রাধারানীর প্রকাশ, তার লোমকূপ থেকে গোপীরা প্রকট হলো কোথায়? বৃন্দাবনে। তারপর তিনি নিজেকে রানী রূপে প্রকাশ করেছেন। তারপর তিনি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী রূপে প্রকাশ করেছেন। আমি শুনেছি লক্ষ্মী বিভিন্ন প্রকার আছে। মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে আছেন, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী আছেন, তবে রাজার কাছে রাজলক্ষ্মী আছেন। তারপরে কি গৃহলক্ষ্মী, প্রতি ঘরে ঘরে যে লক্ষ্মী আছে, টাকা পয়সা লোকেদের, লোকেরা যে পূজা করে, এটা, হ্যাঁ, গৃহলক্ষ্মী। হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রকার আছে, কিন্তু এখানে যে বলা আছে এটা শ্রীয় কান্তাহা। এই শ্রীয় কান্তা, কান্ত মানে পুরুষ, কান্তা মানে স্ত্রী, শ্রী এই সমস্ত গোপী সমূহ কান্তা, তারা কান্তা। কান্ত পরম পুরুষ, কান্ত, হ্যাঁ, কান্ত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন সকলের কান্ত।
সকলের স্বামী পরম পুরুষ। কল্পতরব দ্রুমা ভূমি চিন্তামণি। হুম, সেখানকার কল্পতরু সমস্ত বৃক্ষ আছে, কল্পবৃক্ষ, কল্পতরু, তরুগুলো কল্পবৃক্ষ। আহ, আর দ্রুমা কল্পবৃক্ষ, কল্পতরব দ্রুমা ভূমি চিন্তামণি। সেখানকার ভূমি হচ্ছে চিন্তামণি ভূমি, চিন্তামণি। আহ, জল হচ্ছে অমৃত, তোয় ভূমি চিন্তা মণি গণময়ী, চিন্তামণি। আর তোয় অমৃতম, তোয় মানে জল। সেখানে জলটা হচ্ছে অমৃত। আহ, সেখানে তো জল নাই, সব অমৃত করে। সেখানকার কথাটা হচ্ছে গান, তাদের যে কথা বলে এটা গানের মতো। নাট্যম গগনম গমনম অপি, তারা যে হাঁটে, ও নাচতে নাচতে হাঁটে, কথা বলে গাইতে গাইতে কথা বলে, কিরকম একটা সাম্রাজ্য। হ্যাঁ, বংশী প্রিয় সখী, সেখানকার গমন হচ্ছে নাটের মতন, বংশী হচ্ছে প্রিয় সখী, তাই না? সখীরা, বাঁশিটা হচ্ছে প্রিয় সখী। হ্যাঁ, মতন। হুম। চিদানন্দম ज्योति परम अपि तदा स्वाद्यम अपि। चंद्र सूर्यादि ज्योतिर्मय पदार्थ समूह चिदानंदमय। तर चिदानंदम ज्योति ही, ज्योति ही से সঙ্গন পাবক এসব নেই, কিন্তু আছে, চিন্ময় রূপে আছে। এটা তো সকাল হয় না, সন্ধ্যা হয় না, তাহলে ভগবানকে উচ্চারণ যাবে কি করে, এরবে কি করে? কিন্তু এখানে বলা আছে চন্দ্র সূর্যাদি জ্যোতির্ময় পদার্থ গুলিক হচ্ছে চিদানন্দময়। হুম, চিত আনন্দময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়। আর সে অপ্রাকৃত চিন্ময় ভাবই আস্বাদ্য ও অনুশীলনীয়। চিদানন্দ জ্যোতি পরমম অপি তদ আস্বাদ্যম অপি চ। আর এই সমস্ত পরম ভাবকে উপভোগ করা যায়, সেখানে কোনো উপভোগ নেই তা নয়। ব্রহ্মজ্যোতিতে যেরকম কোনো উপভোগ, কিন্তু গোলক বৃন্দাবনে চরম পরম আসল উপভোগ রয়েছে। এই জন্য এখানে বলা আছে পরম চিন্ময় আর অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দ। আহ, আর সেখানকার চিন্ময় গাভী সমূহ থেকে ক্ষীর সমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে। হুম। চিদানন্দ জ্যোতি পরমমপি তদ আস্বাদ্যম অপি চ সযত্র ক্ষীরাব্ধি স্রবতী সুরভিভ্যশ্চ সুমহা। সুরভি গাভী সব রয়েছে, সে মানে কি, তাদের দুধ হচ্ছে ক্ষীর সমুদ্রের মতন, অফুরন্ত দুধ। সেখান থেকে খেরিতে হচ্ছে। আর সেখানে নিমিষার্ধকাল, নিত্যকাল, নিমিষার্ধক্ষ সুমহা, নিমিষার্ধ নিত্যকাল সেখানে। হ্যাঁ, ওখানকার নিমিষা হচ্ছে আমাদের নিত্যকালের মতো। সেটা অদ্ভুত জগৎ তার মানে। আমাদের এই যে জড়জগৎ, আমরা তো যে 50, 60, 70, 80 বছর, 90 বছর বাঁচি, এটা কিছুই নাই। ব্রহ্মা তো 100 বছর বাঁচে, এই সত্য তেতার দ্বাপর কলি। হ্যাঁ, এরকম 1000 বছর হলে একদিন, এরকম তার 100 বছর। আর ব্রহ্মার যে অত বড়, ব্রহ্মা যে অত লম্বা আয়ু, এটা বিষ্ণুর কথা। বিষ্ণুর জন্য একটা নিঃশ্বাস ছাড়বে, একটা নেবে, বাস হয়ে গেল। আর কৃষ্ণের জন্য গোলক বৃন্দাবনের চোখের পাতাটা ফেলবে, এইটুকু, বাস।
চোখের পাতা ফেলতে যতটুকু সময় লাগে, এরকম সময় লাগে নাকি? সময় লাগে না চোখের পাতা ফেলতে, বুঝতে পারছেন? নিমিষার্ধক্ষ, নিমিষের অর্ধেক। হ্যাঁ, সেটা আছে। হ্যাঁ, গোলক বৃন্দাবনের নিমিষের অর্ধ আছে নিত্য কালের মতো, বুঝতে পারছো? অর্থাৎ সেখানে কাল বৃথা অতিবাহিত হয়ে কোনো ভিন্ন কালে পরিণত হয় না। হুম, সেখানে কালের প্রভাব নেই। কাল সেখানে আছে, কিন্তু আমি শুনেছি কালের সমান্তরাল ভাবে কালটা গতি করে না। কালটা বৃত্ত আকারে গতি করে, অর্থাৎ কালটা অতি হয় না। কালটা স্থির হয়। এই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের দুর্লভ কৃষ্ণবিদ সাধুরা গোলক বলে জানে। নিমিষাধ্যক্ষ বা ব্রজতি ন হি যत्रापि समय ভজে শ্বেত দীপম অহম তম অহম ইহ গোলকম ইতি। হুম। বিদ্যন্তে সন্ত খ্যাতি বিরলাচারা কথা সন্ত মানে সাধু লোকেরা তাকে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের আহ, কতিপয় দুর্লভ কৃষ্ণ তত্ত্ববিদ সাধু যারা, তারা গোলক বলে, গোলকম মিতি, হ্যাঁ, তাকে বললে। হুম। তো সেখানে সন্ত সাধুরা যারা কৃষ্ণ তত্ত্ব জানে, তাদের এই গোলক বৃন্দাবনের সংবাদ আছে, আর সবার কাছে নেই। তাকে শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। সেই শ্বেতদ্বীপের আমি ভজনা করি, যাকে সাধুরা গোলক বৃন্দাবনে বলে বলে। জড় বুদ্ধি সম্পন্ন বিষয়াসক্ত মানুষেরা বৃন্দাবনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কেননা এই বৃন্দাবন অপ্রাকৃত। জড় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বৃন্দাবনকে বুঝবে কি? যারা জ্ঞানী তারাও বুঝতে পারবে না, যারা যোগী তারাও বুঝতে পারবে না, যারা শুধু বৈষ্ণব হয়েছে তারাও ঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। বিষ্ণু ভক্ত হয়েছে, কিন্তু তারা তো মনে করে কৃষ্ণ হচ্ছে বিষ্ণুর অবতার, তাহলে তারা কি করে বুঝবে? বুঝতে পারবে না বলে আমাদের আচার্যরা বলছেন। সেখানে ভগবানের সমস্ত লীলা বিলাস অপ্রাকৃত, সেখানে কোনো কিছুই জড় নয়। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর তার প্রার্থনায় বলেছেন, আর কবে নিতাই চান করুণা করিবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন, রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝাব সে যুগল প্রীতি। নরোত্তম দাস ঠাকুর শুরু করেছেন, কোথা থেকে শুরু করেছেন? যে বিষয় বাসনা থেকে প্রথমে মুক্ত হতে হবে। মুক্ত হতে হবে শুধু নয়, তাকে তুচ্ছ হেয় বস্তু বলে বুঝতে হবে। যে বিষয় বাসনা, সংসার বাসনা, সংসার সংসার বলে মিশে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল। এটাকে বুঝতে হবে যে সংসার সংসার করে আমরা মরছি, কিছুই লাভ হচ্ছে না, শুধু জঞ্জালে মরছি আমরা। সেজন্য এটাকে তুচ্ছ বলে মনে করতে হবে। কিন্তু আমরা তুচ্ছ বলে মনে করতে পারবো না, সংসার প্রতি অত আসক্ত হয়েছে না, তুচ্ছ বলে মনে করা যাবে না। তাহলে করা যাবে, কখন করা যাবে? না, যদি নিত্যাই চাঁদের করুণা হবে, নিত্যানন্দ প্রভুর যদি কৃপা হবে, তাহলে সংসার বাসনা থেকে মুক্ত হব। শুধু মুক্ত হব তা নয়, সংসার তুচ্ছ বলে আমরা বুঝতে পারবো। তো এইভাবে সংসার তুচ্ছ বলে মনে হলে কি হবে? সব বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন। তখন এইভাবে বিশ্বকে যখন পরিত্যাগ করবে, তখন মনটা শুদ্ধ হবে।
বিষয় শুদ্ধ মন একসঙ্গে যাবে না, কারণ মনটা তো অশুদ্ধ হয়েছে বিষয়ের প্রভাবে। বুঝতে পারছো? তাহলে বিষয় থেকে মুক্ত হলে মনটা শুদ্ধ হবে। আর সেক্ষেত্রে নরোত্তম দাস ঠাকুর কবে আমার হবে সেটা? হুম। কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন, আমি বৃন্দাবনকে দেখব। আমরা তো সবাই বৃন্দাবন দৌড়াচ্ছি, কিন্তু এই বৃন্দাবন দর্শন আর বিস্ময়কে পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনকে দর্শন, এটা আলাদা। আর সেই বৃন্দাবন দর্শন কিভাবে হবে? রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি। রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী, তাদের চরণ কমলে যদি আমরা সেরকম প্রার্থনা করি তাহলে সম্ভব। তাহলে কি হবে না, কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরতি, আমি কবে সে যুগল পিরতি, রাধাকৃষ্ণ যুগল ভজনকে কবে আমি আহ, বুঝতে পারবো, সেটা বলা আছে। তো বলা আছে কবে নিত্যানন্দ প্রভু আমাকে করুণা করবেন, এবং তার ফলে কবে আমার সংসার বাসনা তুচ্ছ হবে। আমাদের সংসার বাসনা তুচ্ছ করতে হলে শুধু আমাদের চেষ্টায় হবে না, আমাদের চেষ্টা দেখে যদি নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করেন তবে হবে। হ্যাঁ, আমার শুধু মাথা গোটালে হবে না, তো নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। হ্যাঁ, সেজন্য বলছেন, বুঝাবো সে যুগল পিরতি, রূপ রঘুনাথের কৃপা হলে যুগল প্রীতি বুঝতে পারবো। তো নিত্যানন্দ নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজ রাধা কৃষ্ণ পাবে, নিতাইয়ের বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই। হুম। রাধা কৃষ্ণ পেতে হলে নিতাইয়ের ভজন করতে হবে, নিতাইয়ের ভজন করলে গৌরকে পাবো, গৌরকে পেলে রাধা কৃষ্ণকে পাবো। তাই বলে যে নিতাই ভজলে গৌর পাবে। হ্যাঁ, নিত্যানন্দকে ভজলে গৌরাঙ্গ পাবে, তারপরে রাধা কৃষ্ণ পাবে। তো সে কথা বলা হচ্ছে যে কবে নিত্যানন্দ প্রভু আমাকে করুণা করবেন, যার ফলে কবে আমার এই সংসার বাসনা থেকে তুচ্ছ তুচ্ছ হবে, বিশ্বের প্রতি অনাসক্ত হয়, কবে আমার মনটা শুদ্ধ হবে, কবে আমি শ্রী বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে সক্ষম করব যথার্থ বৃন্দাবনের মতন বৃন্দাবন। হ্যাঁ, কবে আমি রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রতি আকৃষ্ট হব, তাদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হব, তাদের জীবন আদর্শ প্রতি আকৃষ্ট হব, তাদের কৃপার প্রতি আকৃষ্ট হব। কবে আমি বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের মহিমা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। রাধা কৃষ্ণের প্রেম হচ্ছে অপ্রাকৃত প্রেম, তাকে হৃদয়ঙ্গম এত সহজ নয়, যেহেতু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তো কাম বসে আছে। এই কামাসক্ত হৃদয়ের মাধ্যমে আমরা কি করে সে প্রেমকে বুঝতে পারবো? তো কামাসক্ত হৃদয় থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে, সংসার বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে, বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে, শুদ্ধ চিত্ত হতে হবে, তবে সেটা হবে। বুঝতে পারছো? তো নরোত্তম দাসের এই প্রার্থনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যদি বৃন্দাবনের মহিমা উপলব্ধি করতে চাই, তাহলে সর্বপ্রথমে আমাদের সব রকম জড় বাসনা, কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে, সকাম কর্ম ও মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। শুধু বৃন্দাবন গেলে বৃন্দাবন দর্শন হবে না, এই সমস্ত সকাম কর্ম আর জ্ঞান থেকে মুক্ত হতে হবে, তাহলে বৃন্দাবনের স্বরূপ আমার ঠিক হবে, দর্শন করতে পারো। অপ্রাকৃত নবীন মদন আমরা আগামীকালকে শ্রবণ করব। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। বলুন শক্তিমান প্রভু কি বলছেন? মহারাজ, দণ্ডবত প্রণাম মহারাজ। মহারাজ, এই যে কালের যে কোনো প্রভাব নেই গোলকে, একটা লাইন লেখা আছে, সেখানে কাল বৃথা অতিবাহিত হয়ে কোনো ভিন্ন কালে পরিণত হয় না। এই ব্যাপারটা মহারাজ যদি একটু বলেন, বুঝতে পারিনি। জানি না এটা কি
বৃথা কাল মানে ভগবানের সম্পর্কিত যে কর্ম সেগুলি কালের প্রভাবে অতিবাহিত হয়, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ। জড়জগতেও ভগবান সম্পর্কিত কর্ম কাল থেকে মুক্ত করে। তো সেখানেও ভগবানের সম্পর্কিত নেই এরকম কিছু নেই তো, সব ভগবান। সম্পর্কিত। হ্যাঁ। তো সেই কাল সেখানে অতিবাহিত হয় না, কালটা সবসময় কাল আছে কিন্তু কালটা থেকে যায়, যেহেতু সব ভগবানের সঙ্গে যুক্ত আছে, তাই সেটা বৃথা অতিবাহিত হয় না, বৃথা চলমান হয় না, চলে না। উম, অতিবাহিত মানে কি, বাহিত হয়ে যায়, চলে যায়। আমরা চলমান। এখানে কাজ করি, সময়টা চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে না। হ্যাঁ। হ্যাঁ। তো সেখানে সময়টা চলে না, এইরকম আমি বুঝেছি। মহারাজ সেখানে কি দিবারাত্র হয় নাকি মহারাজ? দিবারাত্র হয়, বলা হলো না, চিন্ময় জ্যোতি রয়েছে। হম। কিন্তু এখানে যেরকম আমরা নির্ভর করি চন্দ্র সূর্য ইলেকট্রিসিটি, সেরকম হয় না। কিন্তু সেখানে একটা কোন রকম দিবারাত্র হয়, সেটা চিন্ময় চন্দ্র সূর্য সব রয়েছেন কিছু, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা। তখন মানে ভগবানের গেলে আমরা বুঝতে পারি অঙ্গজ্যোতিটা তখন মানে কিভাবে মানে? কিভাবে হয়, এটা বোঝাতে মুশকিল, অচিন্ত্য। আচ্ছা। এখানে অন্তর্জ্যোতি, তার একটা স্ফুল্লিঙ্গ আমাদের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সূর্যের জ্যোতি থেকে আরো বেশি জ্যোতির্ময়। তার ভিতরে কি করে যে আর রাত্রি হয়, এটা কি করে বুঝবে, সেই জন্য অচিন্ত্য। ঠিক ঠিক। মঙ্গল প্রভু। মহারাজ ধন্যবাদ, প্রণাম, হরিবল। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, শ্রীচরণ দণ্ডবৎ প্রণাম। মহারাজ, দ্বারকাতে ভগবানের ঐশ্বর্য ভাব, মথুরাতে মাধুর্য ও ঐশ্বর্য, আর বৃন্দাবনে মাধুর্য। দ্বারকাতে পূর্ণ, আর মথুরাতে পূর্ণতর, বৃন্দাবনে পূর্ণতম। মহারাজ, মথুরাতে পূর্ণতর বলা হচ্ছে যে মাধুর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য যুক্ত হচ্ছে বলে মহারাজ, না কিরকম মহারাজ? এটা হতে পারে, সেই জন্য হতে পারে, হয়তো সেই জন্য হতে পারে। আর মহারাজ, এই যে পাঁচটা মুখ্য রস রয়েছে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধ্য, তো বৃন্দাবনে এই পাঁচটা রসের ভক্ত দেখা যায়। তো দ্বারকাতে, মথুরাতে কোন কোন ভাবের, মানে কোন কোন রসের ভক্ত দেখা যায় মহারাজ? আর দ্বারকা মথুরায় সেই সমস্ত ভাবের আছে, মথুরাতেও সেই পাঁচটা ভাবের আছে, কিন্তু দ্বারকাতে পাঁচটা, কিন্তু এটা ঐশ্বর্য, এখানে মাধুর্য। রস তো পাঁচটা আছে, দ্বারকা শান্ত দাস সখ্য বাৎসল্য আছে, এটা ঐশ্বর্যময় ভাব, বৃন্দাবনে মাধুর্যময় ভাব। দ্বারকাও পিতামাতা আছে, সেখানে কান্তা ভাব আছে, কিন্তু কান্তা ভাব তার পত্নী, কিন্তু বৃন্দাবনে পত্নী নন, তারা আছে প্রেমিকা। কৃষ্ণের মধ্যে পাঁচটি রস হবে, শোনো, বৈকুণ্ঠে নারায়ণ, নারায়ণের আড়াইটা রস, শান্ত দাস্য সখ্য। কৃষ্ণের পাঁচটা, শান্ত দক্ষ, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য, পাঁচটা। কিন্তু পাঁচটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। দ্বারকায় ঐশ্বর্য ভাবের প্রভাব বেশি, বৃন্দাবনে মাধুর্যের প্রভাব বেশি। ঠিক আছে। হ্যাঁ মহারাজ, ধন্যবাদ প্রণাম। মল্লিকা মাতাজি বলুন, ওই বৃন্দাবনে কবে যাব, আপনার বাড়ি যাব সেটা নেই, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ মহারাজ প্রণাম, সকলের চরণে প্রণাম। মহারাজ, এই যে এই সেখানকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি, জল অমৃত, কথা গান, গমন নাট্য, বংশী প্রিয় সখী। মহারাজ, বংশী প্রিয় সখী কি এই কারণে বলা হয়েছে মহারাজ যে বংশী ধ্বনি শুনে সবাই কৃষ্ণের কাছে যেতেন বলে সমস্ত সখীরা, সেই জন্য কি বংশীটাকে প্রিয় সখী বলছেন মহারাজ? না, আমি জানি না, আমিও বুঝতে পারি না ওটা। বংশী প্রিয় সখী কেন বলেছে, গমনকে নাট্য বলছে। বংশী, গমনটা যে নাট্য হলো বংশী সখী,
সখী রূপে কাজ করছে, এটা এই জন্য নাকি আমি বুঝতে পারি না এটা মানসী প্রিয় সখী কেন। এটা হরে কাউকে কৃষ্ণ। জানতে হবে, কোনো আচার্য যদি বর্ণনা করে থাকে তাহলে বোঝা যাবে। জয়ন্তী মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, প্রণাম মহারাজ। বলছি মহারাজ, গায়ত্রীকে কাম বলা কেন হয়েছে মহারাজ? সেটা আমরা শুনবো, এখন তো কাম গাইতে শুনি না, তো সেটা শুনলে বুঝতে পারবো। কালকে আলোচনা হবে হয়তো ঠিক আছে, কেন বলা হয়েছে। ঠিক আছে মহারাজ, প্রণাম। নন্দরানী কিঙ্করি। মহারাজ শ্রী চরণে প্রণাম। মহারাজ, এখানে জড় বাসনা বলতে কি কাম, কাম ক্রোধ লোভ মায়া মোহ? জড় বাসনা মানে ইন্দ্রিয় সুখের বাসনা। ভালো খাবো, ভালো ঘুমাবো, ভালো বাড়ি পাবো, ভালো শাড়ি পরবো, ভালো অলংকার পরে সাজাবো, এগুলো সব জড় কাম। বুঝতে পারছেন? নিজের সুখের জন্য, ভোগের জন্য যত বাসনা, এগুলো জড় বাসনা। ক্লিয়ার হয়েছে? কিন্তু যারা হচ্ছে যে একদম গরিব, তাদের কাছে কিছুই নাই, তাদের বাসনা আছে, কিন্তু তারা তো সেটা মানে কিছুই নাই, পাচ্ছে। হ্যাঁ, কিছুই নাই, যে বাসনাটা আছে সেটা তো গন্ডগোল। আচ্ছা। আর যে আপনি বলছেন যারা গরিব তাদের কিছু নাই কিন্তু বাসনাটা আছে, কিন্তু যারা হুম, ধনী তাদেরও বাসনা আছে। হুম, তাদের যে সব আছে বলে বাসনা নাই তা নয়। বুঝতে পারছেন? হুম, হুম, গরিব 10 টাকা পায়, 20 টাকা পেতে বাসনা আছে। ধনী 1000 টাকা পায়, 2000 টাকাতে বাসনা আছে। হুম, হুম, সেই বাসনা কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। আগুনে ঘি ঢাললে আগুনে ঘি পেট ভরে যাবে, আগুন কোনোদিন, সে যত ঢালবে আরো হুম, লাগবে, আরো লাগবে, আরো লাগবে। সেই জন্যই সেটাকে যদি আমার সম্পূর্ণ কৃষ্ণের সেবায় লাগিয়ে দেবো তাহলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। হুম। ঠিক আছে, এটা খুব সরল জিনিস। মঞ্জু মাতাজি। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। আমার একটি জিজ্ঞাসা মহারাজ, যে এখানে বললেন গোলক বৃন্দাবনের যে 5টি রস, সেই রসটা যদি আরেকবার কৃপা করে বলেন মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। শান্তরস, দাস্যরস, সখ্য, বাৎসল্য, আর মধুর বা কান্তরস। এটা তো আমরা চৈতন্য পড়ছি, দেখছো না? চৈতন্য তো বই আছে আপনার কাছে। মহারাজ, হ্যাঁ মহারাজ, তাহলে আমি গুলিয়ে ফেলেছি কোনখানে বলছিলেন যে অর্ধেক আছে, ওই রসটাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম ও, মহারাজ। সেটা সেটা আছে বৈকুণ্ঠে। বৈকুণ্ঠে শান্ত, দস্য, সখ্যের অর্ধেক। তো সখ্যের অর্ধেকটা কেন বলা হচ্ছে? শান্তটা গেল, দাস্য গেল, সখ্যের অর্ধেকটা কি? মানে সেখানে নারায়ণকে কেউ বন্ধু বলে মনে করে, কিন্তু বন্ধু বলে মনে করলেও নারায়ণ যে মহান বড়, এই বুদ্ধিটা থাকে। নারায়ণ থেকে সেখানে হ্যান্ডশেক করতে পারবে, কিন্তু তার ঘাড়ে উঠে যে খেলা করবে সেটা পারবে না। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ মহারাজ। কারণ নারায়ণের প্রতি সম্মান আছে, ভয় আছে, প্রেম আছে, কিন্তু ভয়। আমার সেদিন আলোচনা হচ্ছিল না, কিন্তু সখ্যাতে সে ভয়টা নাই, সে ঘাড়ে উঠে যাবে। দাসত্বে সে ভয়টা, কিন্তু এখানে বৈকুণ্ঠে সখ্যা ভাব আছে কিন্তু ভয়টাও আছে। বুঝতে পারছেন? এই যে ঠিক আছে। সখ্যা অর্ধেক বলা হলো। আর বাৎসল্য ভাবটা নেই। আমার মনে হয়, আমি আমার মন গড়া এটা, বাৎসল্য ভাব নেই সেখানে তো নারায়ণের কোন বাবা মা নেই। তো কৃষ্ণের বাবা মা আছে, নন্দ যশোদা। বৈকুণ্ঠে তো কোনো সব বাবা মার বর্ণনা নেই। তো মধুর রস আছে, সেখানে লক্ষ্মী দেবী আছেন, কিন্তু কোন জীব গিয়ে যে সেখানে লক্ষ্মী হবে এরকম নাই। জীবাত্মা গিয়ে গোলক বৃন্দাবনে গোপী হতে পারে, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী হতে পারবে না। এই জন্যই মনে হয় বলা হচ্ছে আড়াইটা রস, আমার হরে চিন্তাধারা। কৃষ্ণ। কমল শ্যামপ্রভু। প্রণাম মহারাজ, প্রণাম শ্রীচরণে প্রণাম। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, আপনার চরণে প্রণাম। অনেক সুন্দর সুন্দর উত্তর শুনলাম। তো মহারাজ, ওই শক্তিমান বাবু যে প্রশ্নটা করেছে ওইটার সাথে আমার একটু জিজ্ঞাসা ছিল। ওইখানে যেহেতু গোলক বৃন্দাবনে যে কালের প্রভাব নাই, তার মানে যেহেতু কাল তো নিয়ন্ত্রণ করছে আপনার সূর্য, সূর্য।
তো আমরা জানতাম যে এখানে চন্দ্র সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়, ভগবানের দেহ জ্যোতিতে আলোকিত। কিন্তু সেদিন আমাদের ভক্তি বেদান্ত ক্লাসে তারক কৃষ্ণপ্রভু বললো যে যেহেতু এই জড়জগৎ হচ্ছে গোলক বৃন্দাবনের প্রতিবিম্ব, তো সেখানেও নাকি চন্দ্র সূর্য আছে। আমি তো বললাম এখানে এই যে শ্লোকটা বলা হলো, ব্রহ্মসূত্রে লেখা আছে, তো সেখানে চিন্ময় চন্দ্র সূর্য আছে, চন্দ্র জ্যোতিটা আছে না, হ্যাঁ, চন্দ্র জ্যোতি আছে, সেটা ভগবান সেবার জন্য দিন রাত করে। কিন্তু আলোকের জন্য চন্দ্র সূর্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। এখন যেরকম আমরা নির্ভর করছি, আচ্ছা আচ্ছা। এখানে নির্ভর করতে হয় না। আর এখানে চন্দ্র সূর্য, সূর্য উদয় অস্ত হলে দিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ সেখানে সূর্য আছে, কাজে লাগে, কিন্তু দিন অতিবাহিত হয় না। বুঝতে পারছো? সেখানে যদি হ্যাঁ মহারাজ। সূর্য আছে, নাহলে কৃষ্ণের লীলা হবে কি করে? হ্যাঁ। অষ্টকালের লীলা হবে কি করে? কৃষ্ণ গোচারণে যাবে কি করে? ফিরে আসবে কি করে? মধ্যাহ্ন লীলা হবে কি করে? হম। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ মহারাজ, ক্লিয়ার কিন্তু হয়েছে। এখানে যেরকম আমরা ইলেকট্রিসিটি চন্দ্র নির্ভর করি, সেখানে নির্ভর করে না। এই জন্য আমি বললাম, চন্দ্র সূর্য সেখানে দরকার পড়ে না। ব্রহ্মযুদ্ধের উদ্ভাসিত তবুও দিন রাত্রি আছে, এটা অচিন্ত্য। তুমি চিন্তা করতে পারবে? না। সেখানকার অত জ্যোতির্ময় যে সেখানকার ব্রহ্মযুদ্ধের একটা স্ফুলিঙ্গ আমাদের কোটি কোটি সূর্যের আলোক সঙ্গে একটা স্ফুলিঙ্গ, তাহলে কত জ্যোতির্ময় হবে? তার ভিতরে অসীম। দিন হচ্ছে, রাত্রে হচ্ছে, এটা তুমি চিন্তা করতে পারছো? না। ব্যাস, চিন্তা করতে পারেন, না পারলেও হচ্ছে সেখানে। ঠিক আছে। এই রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন বলিয়া সবে বলো হরি হরি। বাঞ্ছা কল্পতরুভস্য পরিভ্রষ্ট কৃপা সিন্ধু ভৈরব প্রণাম পতিতানাং মহারাজ, সকলের পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো